Praise the Lord, my dear brothers and sisters. Today we are celebrating the 195th church anniversary of our St. James Church. We are celebrating God's faithfulness. Friends, the psalmist says, "How lovely is your dwelling place, Lord Almighty. My soul yearns, even faints, for the courts of the Lord. My heart and my flesh cry out for the living God. Even the sparrow has found a home, and the swallow a nest for herself, where she may have her young, a place near your altar. Lord Almighty, my King and my God, blessed are those who dwell in your house. They are ever praising you." ख्रिस्तातील माझ्या प्रिय बंधू भगिनींनो, प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये मी तुम्हा सर्वांना अभिवादन करतो. स्तोत्रकर्ता म्हणतो की हे सेनाधीश परमेश्वरा, तुझी निवासस्थाने किती रम्य आहेत. माझ्या जीवाला परमेश्वराच्या अंगणाची उत्कंठा लागली असून तो झुरत आहे. माझा जीव व माझा देह अमरदेवाला हर्षाने आरोळी मारित आहे. हे सेनाधीश परमेश्वरा, माझ्या राजा, माझ्या देवा, तुझ्या वेद्यांजवळ आपल्या पिलांसाठी घरटे कराव्यास, चिमणीस आणि कोटे बांधाव्यास निळवीस थळ मिळाले आहे. तुझ्या मंदिरात राहणाऱ्यांची केवढी धन्यता, ते निरंतर तुझी स्तुती करीत राहतील. फ्रेंड्स, फॉर दिस मॉर्निंग मेडिटेशन, फॉर दिस 195th church anniversary meditation, we are going to read a Old Testament passage from the book of 1 Kings chapter 8 verses 37 to 40. Verses 37 through 40. When famine or plague comes to the land, or blight or mildew, locusts or grasshoppers, or when an enemy besieges them in any of their cities, whatever disaster or disease may come, and when a prayer or plea is made by anyone among your people Israel, being aware of the afflictions of their own hearts, and spreading out their hands towards this place, then hear from heaven, your dwelling place, forgive and act, deal with everyone according to all they do, since you know their hearts, for you alone know every human heart, so that they will fear you all the time they live in the land you gave our ancestors. Friends, Jesus said in Matthew chapter 6 verse 33, "But seek first ye the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you." त्यानो येशू ख्रिस्ताने म्हटले मत्ते सुवर्तमान 6 अध्याय 33 वचनामध्ये, तुम्ही प्रथम त्याचे राज्य व त्याची धार्मिकता मिळवण्याची खटपट करा, म्हणजे याबरोबर तीही तुम्हास मिळतील. तीही म्हणजे कोणत्या गोष्टी? खाण्यापिण्याच्या सर्व ज्या उत्तम गोष्टी, त्या गोष्टी आपोआप तुम्हाला परमेश्वर देईल, जर तुम्ही त्याची धार्मिकता आणि त्याचं राज्य मिळवण्याची खटपट केली तर. सो डिअर फ्रेंड्स, Solomon built the temple for the Lord in just 7 years. But to build his own house, he spent 13 years. Why did it take twice as long to build his own house? And the reason is he was at the height of his personal relationship with God. And so, my point is, priorities matters, and right priorities matter a lot. प्रियांनो, शल्मुनाने परमेश्वराचे मंदिर बांधले ते 7 वर्षात बांधले, पण त्याचं घर, त्याचा राजवाडा त्याने बांधला तो 13 वर्षामध्ये बांधला. का बरं असे झाले? मंदिराला 7 वर्ष आणि घर बांधायला 13 वर्ष. तर प्रियांनो, परमेश्वराची त्याची असलेली जी वैयक्तिक संबंधांची पराकाष्ठा होती, ती कशी उच्च पातळीची होती. परमेश्वर सर्वांवर असलेली त्याची श्रद्धा, परमेश्वराच्या घराला दिलेलं आद्य स्थान, ह्यावरून आपल्या लक्षामध्ये येतं. डिअर फ्रेंड्स, द होल वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम COVID-19 pandemic, and so preaching in an empty church is a very painful thing. The doors of the church have been closed due to this pandemic for last 4 months. We don't know where this situation will come into end. Friends,
Can God be limited to time and space? Solomon states that even the temple he built could not contain him. In 1 Kings chapter 8 verse 27, King Solomon says, "But will God really dwell on earth? The heavens, even the highest heaven, cannot contain you. How much less this temple I have built." प्रियांनो, रिकाम्या चर्चमध्ये जेथे देवाचे भक्त नाहीत अशा भक्त चर्चमध्ये हजर राहून तुम्हा सर्वांसाठी प्रभूच्या वचनातून बोलणं ही तशी फार माझ्यासाठी पीडादायक बाब आहे. संपूर्ण जग गेल्या 4 महिन्यापासून कोविड-19च्या या महारोगाला, महासाथीला तोंड देत आहे प्रियांनो. आणि विशेष म्हणजे जरी आम्ही चर्च बंद आहोत पण प्रत्येक घरामध्ये ख्रिस्ती विश्वासणारे प्रार्थना करून प्रत्येक घर हे आमच्यासाठी आता चर्च होऊन राहिलेलं आहे. प्रियांनो, शलमन म्हणतो की देव भूतलावर खरोखर वास करेल काय? आकाश व नभोमंडळ यात त्याचा समावेश होणे नाही. प्रियांनो, पहिले राजे 8व्या अध्याय 27व्या वचनामध्ये सालोमन म्हणतो की परमेश्वराचा समावेश त्यामध्ये होऊ शकत नाही. तो स्पष्ट करतो की त्याने बांधलेलं मंदिर जे आहे ते देखील परमेश्वराला समावेश करून घेऊ शकत नाही. प्रियांनो, तर मग परमेश्वर कोठे वास करतो? परमेश्वराचं वास्तव्य कोठे आहे? स्वर्ग कोठे आहे? स्वर्गात परमेश्वराचं वास्तव्य आहे काय? व्हेर इज हेवन? हेवन इज अबाव and heaven is beneath. It's about us. स्वर्ग वरती आहे, स्वर्ग खाली आम्हामध्ये आहे, स्वर्ग आम्हा संदर्भात आहे. Once a free thinker asked a church going person where he is going. एका मुक्त विचारसरणी करणाऱ्या व्यक्तीने चर्चला जाणाऱ्या, भक्तीला जाणाऱ्या एका माणसाला विचारले की तू कोठे जात आहे? त्या ख्रिस्ती व्यक्तीने उत्तर दिले. The Christian man answered to that free thinker saying, to the church. I am going to the church. Then the first man again asked another question to the church going Christian. For what? You are going to the church, but for what? And the man answered, to worship God. He said, that's fine. But whether your God is great or small, whether your God is great or little. And the Christian answered, he is both. The free thinker again asked, how can he be both? Now listen the wonderful answer given by the church-going Christian. He said, he is so great that the heavens cannot contain him, and so little that he can dwell in my heart. प्रियांनो, शलमोनाने मंदिर बांधलं, पण मंदिर बांधताना त्याच्या मनामध्ये एक विचार होता की जरी त्याने मंदिर बांधलं की जो आकाशाने स्वर्गामध्ये राहत होते तो परमेश्वर मी बांधलेल्या मंदिरामध्ये कसा राहील? हे मंदिर त्याला राहण्यासाठी योग्य जागे असेल काय प्रियांनो? आणि म्हणून परमेश्वर कोठे आहे? परमेश्वर स्वर्गामध्ये आहे. परमेश्वर येथे आहे. परमेश्वर आम्हा समवेत आहे. प्रियांनो, एक गोष्ट सांगण्यात येते की एक मुक्त विचार करणारा व्यक्ती असतो, तो एका चर्चला जाणाऱ्या ख्रिस्ती व्यक्तीला विचारतो की तू कोठे चालला? तो ख्रिस्ती व्यक्ती म्हणतो की मी चर्चला चाललो. तो पुन्हा दुसरा विचारतो, पहिला व्यक्ती विचारतो कशाला चर्चला चालला? आणि तो म्हणतो की मी देवाची भक्ती करायला चाललो. तो म्हणतो ठीक आहे, देवाची भक्ती करायला चालला, पण तुझा देव काय थोर आहे काय, महान आहे काय? आणि ख्रिस्ती व्यक्ती म्हणतो होय, माझा देव थोर आहे, माझा देव महान आहे. तो म्हणतो कसं काय? मग तो त्याला उत्तर देतो की माय गॉड इज ग्रेट अँड माय गॉड इज ऑल्सो लिटल. तो ही इज बोथ. तो म्हणतो कसं काय? हाऊ कॅन ही बी बोथ? आणि तो यावेळेस ख्रिस्ती व्यक्तींचे उत्तर दिलं ते विचार करायला लावणार आहे. तो म्हणतो की परमेश्वर इतका मोठा आहे की त्याला स्वर्ग सामावू शकत नाही, आणि तो इतका लहान आहे की माझ्या छोट्याशा हृदयात देखील तो वसू शकतो. यानो, हे परमेश्वराचं वास्तव्य आता मंदिरामध्ये नसून तुमच्या आणि माझ्या अंतःकरणापर्यंत येऊन पोहोचलेलं आहे. In 1 Kings chapter 8 verse 29, King Solomon says, may your eyes be open toward this temple night and day, this place of which you said, my name shall be there, so that
You will hear the prayer your servant prays toward this place. पियानो, पहिले राजे 8 अध्याय 29 वचनामध्ये शलोमोन म्हणतो, माझ्या नावाचा निवास येथे होईल असे ज्या स्थळाविषयी तू म्हटले त्या ह्या स्थळाकडे, ह्या मंदिराकडे तुझी दृष्टी असो. व्हॉट इज सजेस्टेड हिअर? येथे तो काय सुचवत आहे? पियानो, व्हॉट इज सजेस्टेड बाय द वर्ड धिस प्लेस? ही जागा, हे स्थळ, ह्याहून शलोमोन तुम्हाला आणि मला काय सुचवत आहे? दिस इज द प्लेस वेअर जेकब बिहेल्ड द व्हिजन ऑफ असेंडिंग अँड डिसेंडिंग एंजल सेईंग श्युअरली द लॉर्ड इज इन दिस प्लेस. पियानो, एकदा याकूब, उत्पत्ती 28 अध्याय 10 ते 17 वचनामध्ये आम्ही जर वाचलं तर बैरशेबाहून हारनात जावयास निघाला. And so on his way he was feeling sleepy, and so he stopped at a certain place for the night. And so while sleeping he took one stone and put it under his head and lay down to sleep. And in his sleep he had a dream in which he saw a stairway resting on the earth with its top reaching to heaven, and the angels of the God were ascending and descending on it. And even the Lord God appeared to him, saying, I am the Lord, the God your father Abraham, and the God of Isaac. Now verses 16 to 17 say, when Jacob awoke from his sleep, he thought, surely the Lord is in this place, and I was not aware of it. He was afraid and said, how awesome is this place! This is none other than the house of God. This is the gate of heaven. ख्रिस्तातील माझ्या प्रिय बंधू भगिनींनो, ही जागा, शलोमोन ही जागा, दिस प्लेस हा शब्द प्रयोग का करत आहे? उत्पत्ती 28 अध्याय 10 ते 17 वचनामध्ये आम्ही पाहतो की याकूब बैरशेबाहून हारनात निघालेला आहे, आणि ज्यावेळेस संध्याकाळ होते, अंधकार पडतो, त्यावेळेस तो एका ठराविक ठिकाणी येऊन झोपण्यासाठी एक दगड उशाशी घेतो आणि झोपतो. झोपल्यानंतर त्याला एक स्वप्न पडतं, आणि त्या स्वप्नामध्ये तो पाहतो की एक शिडी पृथ्वीवर उभी केलेली आहे आणि तिचा शेंडा आकाशात लागलेला आहे, आणि तिजवरून देवदूत चढत आणि उतरत आहे. मित्रांनो, वचने 16-17 सांगतात की जेव्हा तो झोपेतून उठतो याकूब, त्यावेळेस तो म्हणतो, त्याच्या मनामध्ये विचार येतो की खरोखर या ठिकाणी श्युअरली द लॉर्ड इज इन धिस प्लेस. खरोखर या ठिकाणी परमेश्वराचे वास्तव्य आहे. पण हे मला कळले नव्हते. हे किती भयप्रद स्थळ आहे. हे स्थळ, देवाचं मंदिर किती भयप्रद आहे. हे प्रत्यक्ष देवाचं भुवन आहे, स्वर्गाचे दार आहे. फ्रेंड्स, जेकब सेज धिस प्लेस. व्हॉट इज सजेस्टेड बाय द वर्ड धिस प्लेस? This place is a dreadful place. This place is an awesome place. हे स्थळ भयप्रद स्थळ आहे. हे स्थळ भयानक स्थळ आहे. जे काही, because why this place is dreadful and this place is awesome? Because what we do with Christ and His church at this place will determine our eternal destiny. हे स्थळ भयप्रद काय आहे, का आहे, ह्या संदर्भात मला तुम्हाला सांगता येईल पियांनो की जे काही आम्ही ख्रिस्ता संदर्भात, मंडळी संदर्भात या ठिकाणी करतो ते त्या गोष्टी आमच्या भविष्य ठरणार आहे. आणि म्हणून हे स्थळ भयप्रद आहे. पियांनो, Christ and His church at this place will determine our eternal destiny. येशू ख्रिस्त आणि त्याची मंडळी ह्या ठिकाणी आमचं भविष्य ठरविल. It really a dreadful issue since the question of our salvation is at stake. तुमच्या आणि माझ्या तारणाचा प्रश्न हा येथे डावास लागलेला आहे. If you are not serious about this place,
you will have to reap eternal consequences. जर तुम्ही ह्या स्थळाविषयी गंभीर नसला तर त्याचे परिणाम तुम्हाला भोगावे लागतील. दिस प्लेस इज द हाऊस ऑफ गॉड, दिस प्लेस इज द गेट ऑफ हेवन. आणि म्हणून प्रियानो, ह्या जागेशी आम्ही मंदिर चर्च म्हणून खेळू शकत नाही. हे स्थळ परमेश्वराचे भुवन आहे, हे स्थळ परमेश्वराचे द्वार आहे. दिस प्लेस इज इन हार्मनी विथ ऑल दॅट हॅज गॉन पास्ट. गत काळात ज्या काही गोष्टी झाल्या त्या गोष्टींची मिळतं जुळतं घेणारं हे परमेश्वराचं स्थळ आहे. दिस प्लेस इज द सेंटर ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन व्हेर यू हिअर, रिपेंट अँड बी कन्वर्टेड, फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज ॲट हँड. प्रियांनो, ही ती जागा आहे तुमच्या आणि माझ्या परिवर्तनाचं केंद्र आहे, जेथे तुम्हाला आणि मला आव्हान केलं जातं की आम्ही पश्चाताप करावा, आमच्या जीवनामध्ये परिवर्तन घडावं, कारण देवाचं राज्य जवळ आलेलं आहे. हेवन इज ॲट हँड. देवाचं राज्य जवळ आलेलं आहे. स्तोत्रकर्ता 87वा अध्याय 6व्या वचनामध्ये म्हणतो, द लॉर्ड विल राईट इन द रजिस्टर ऑफ द पीपल्स, दिस वन वॉज बॉर्न इन झायन. लोकांची नावनिशी ज्यावेळेस लिहिली जाईल त्यावेळेस अमुक येथे जन्मला असे परमेश्वर लिहिल. प्रियांनो, धिस प्लेस इज गॉड्स प्रॉमिस टू मॅन. दिस प्लेस इज गॉड्स प्रॉमिस टू मॅन ऑफ हिज फ्युचर होम. परमेश्वराने त्याच्या भविष्यातील सार्वकालिक जीवनाविषयीचं जे अभिवचन दिलं ती गोष्ट, ते अभिवचन ह्या स्थळामध्ये तुम्हाला आणि मला देव केलेलं आहे. द रेस्ट गिवन टू गॉड्स पीपल ॲट दिस प्लेस इज द ॲश्युरन्स ऑफ द रेस्ट बियॉन्ड. देवाच्या लोकांना तेथे विसावा लागतो, भविष्याविषयी खात्री दिली जाते. थ्रूआउट द ओल्ड टेस्टामेंट वी हॅव रेड अँड हर्ड अँड सीन याहवे चूजिंग मेनी प्लेसेस व्हेअर ही आर रेकॉर्डेड हिज नेम. फॉर एक्झाम्पल, एक्झोडस चॅप्टर 20 वर्स 24. निर्गम 20वा अध्याय 24व्या वचनामध्ये आम्ही पाहतो, परमेश्वराने अनेक ठिकाणी त्याचं वास्तव्य केलेलं आणि त्या तळाला अनेक ठिकाणी परमेश्वराने त्याचं नाव दिलेलं आहे. व्हेरेवर द टॅबरनेकल वॉज एस्टॅब्लिश, द आर्क ऑफ द कॉव्हनंट वॉज प्लेस्ड इन इट. जेथे जेथे परमेश्वराचा मंडप उभारला गेला तेथे तेथे परमेश्वराचा कोश त्या मंदिरामध्ये उभारला गेला प्रियानो. आणि if you read Joshua chapter 18 verse 1, it tells us that the tabernacle was finally settled in Shiloh. शिलोमध्ये शेवटी परमेश्वराचा मंडप उभारला गेला, की जे शिलो प्राचीन सामर्याचं एक शहर होते. in 1050 before Christ, Shiloh, the spiritual center of the Jews, for 369 years was destroyed by Philistines. लक्षात घ्या प्रियांनो, येशू ख्रिस्तपूर्व 1050 वर्ष शिलो, जे इस्रायल लोकांचा आध्यात्मिक केंद्रबिंदू होते, जवळजवळ 369 वर्ष त्याचा फलिस्ती लोकांनी नाश केला. दे टूक द आर्क ऑफ द कॉव्हनंट विथ देम. त्यांनी परमेश्वराचा कोष ते लोक घेऊन गेले. शिलो और शायलो सीज टू बी द प्लेस वेअर गॉड हॅड चोजन टू पुट हिज नेम. आणि तेव्हापासून शिलोचा नाश झाल्यापासून परमेश्वराचं वास्तव्य शिलोमधून गेलेलं आहे. परमेश्वराच्या गौरवाला शिलो आणि यहुदी लोक मुकलेले आहे. फॉर दे फॉरसुक गॉड्स टीचिंग अँड सिन अगेन्स्ट हिम. का बरं परमेश्वराचं वैभव शिलोमधून गेलं? कारण त्यांनी परमेश्वराचे शिक्षण तुच्छ लेखलेलं आहे आणि परमेश्वराच्या विरुद्ध पाप केलेलं आहे. सो द ग्लोरी ऑफ गॉड डिपार्टेड द पीपल ऑफ इस्रायल. परमेश्वराचं वैभव इस्रायल लोकांना सोडून गेलेलं आहे. नाऊ किंग सालोमन इज प्रेइंग गॉड टू ॲक्सेप्ट दिस न्यूली बिल्ड टेम्पल ॲज सच ए प्लेस. ते शिलो किंग सलमोन राजाच्या डोक्यामध्ये होतं. ज्यावेळेस तो प्रार्थना करतो त्यावेळेस त्याच्या मनामध्ये हे शिलोचं मंदिर आहे की ज्या मंदिरामध्ये परमेश्वराचा कोश होता. आणि प्रियांनो, सलमोनाची प्रार्थना परमेश्वराने ऐकलेली आहे. If you read 1 Kings chapter 8 verses 10 to 11, let me read those verses for you. And it came to pass when the priests were come out of the holy place that the cloud filled the house of the Lord, so that the priests could not stand to minister because of the cloud.
For the glory of the Lord had filled the house of the Lord. The glory of God that led the tabernacle is now seen in temple. His prayer is heard. Dear friends, याजक ज्यावेळेस पवित्र स्थानातून बाहेर आले तेव्हा परमेश्वराचं मंदिर त्याच्या मेघाने व्यापलं गेलं आणि परमेश्वराचं जे हरवलेलं वैभव होतं पुन्हा ते शलोमोनाच्या प्रार्थनेनंतर शलोमोनाने बांधलेल्या मंदिरामध्ये आलेलं आहे की जे वैभव पहिले शिलोमध्ये होतं. परमेश्वराच्या मंदिरातून गेलेलं वैभव पुन्हा नवीन मंदिराला प्राप्त झालं आहे. शलोमोनाची प्रार्थना परमेश्वराने ऐकलेली आहे. डिअर फ्रेंड्स, God is so great that the heavens cannot contain him and he is so little that he can live in my heart. इतका मोठा परमेश्वर आहे की स्वर्गात देखील तो स्वर्ग त्याला सामू शकत नाही आणि तो इतका छोटा देखील आहे तो तुमच्या आणि माझ्या हृदयामध्ये वास करू शकतो. ड्युरिंग द ओल्ड टेस्टामेंट टाइम्स God's presence was seen in many places including Shiloh and Solomon's temple. परमेश्वराचं वास्तव्य अनेक ठिकाणी दर्शन मंडपामध्ये जिथे ते परमेश्वराचा कोश होता तिथे आम्ही पाहिलं. अगदी शिलोच्या मंदिरामध्ये 369 वर्ष होतं. शलोमोनाने बांधलेल्या मंदिरामध्ये देखील परमेश्वराचं वास्तव्य होतं. बट नाव कमिंग टू द न्यू टेस्टामेंट चर्च, व्हॉट इज दिस प्लेस? दिस प्लेस इन द न्यू टेस्टामेंट point of view means that a new church has come into existence where God in Christ is seen and met his chosen people. मित्रांनो, जुन्या करारामध्ये परमेश्वराचं अस्तित्व आम्ही पाहतो की शिलोमध्ये होतं 369 वर्ष. शलोमोनाने तेच अस्तित्व प्रार्थनापूर्वक याचना केली, त्या नवीन मंदिराला लाभलं, परमेश्वराचं वैभव त्या मंदिराला लाभलं आणि नंतर मंदिराचा नाश झाला. आणि नंतर आम्ही पाहतो प्रियांनो की नवीन करारामध्ये आम्ही पाहतो की हेच नवीन चर्च, ख्रिस्ताची मंडळी की जेथे परमेश्वराचं वैभव तुम्हाला आणि मला देऊ केले, जेथे येशू ख्रिस्त देवाचा पुत्र तुम्हाला आणि मला भेटतो, जिथे देवाच्या निवडलेल्या लोकांमध्ये देवाची उपासना होते, देवाचं वास्तव्य होतं, देवाची उपस्थिती असते. गॉड्स प्रेझेन्स इन दिस चर्च मेक दिस प्लेस द हाऊस ऑफ गॉड. परमेश्वराचं वास्तव्य ह्या चर्चमध्येच ह्या वास्तूला परमेश्वराची वास्तू, परमेश्वराचं भुवन घडवत आहे. प्रियांनो, दिस इज द प्लेस हिज वर्ड इज टॉट अँड हिज नेम इज ग्लोरिफाईड. ह्याच जागेवर त्याच्या वचनावर चिंतन मनन केलं जातं, शिकवलं जातं, त्याच्या नावाचे गौरव केले जाते प्रियांनो. आणि दिस इज द प्लेस वेअर युअर सिन्स आर फॉरगिव्हन. तुमच्या पापांची क्षमा केले गेले. स्ट्राईप गेट्स हिल्ड, संघर्षाचा शेवट होतो. द ड्राय गेट रिफ्रेश, जे शुष्क आहेत ते ताजेतवाने होतात. द हंग्री फेड, उपाशी जे आहेत त्यांना अन्न मिळतं. द फॉरेनर्स फाइंड होम, जे परदेशी आहेत त्यांना घर त्यांच्या दृष्टीस पडते. आणि प्रियांनो, जे अशक्त आहे त्यांना सामर्थ्य प्राप्त होते. द होमलेस फाइंड रेफ्यूज, त्यांना घरदार नाही त्यांना आसरा दिला जातो, त्यांना नवीन आशा दिली जाते. आणि सो जीजस इन दिस प्लेस मॅटर्स ए लॉट. ह्या जागेवर येशू ख्रिस्ताचं महत्त्व फार मोठं आहे. डू नॉट बिलीव्ह इन द डिसेप्टिव्ह वर्ड सेईंग दिस इज द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड, दिस इज द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड, दिस इज द टेम्पल ऑफ द गॉड. डिअर फ्रेंड्स, false religion is worthless. Jeremiah chapter 7 verse 3 says, this is what the Lord Almighty, the God of Israel says, reform your ways and your actions. आपले मार्ग सुधारा आणि आपली कृती सुधारा. and I will let you live in this place. तरच मी तुम्हाला ह्या जागेमध्ये राहू देईल. how awesome is this place. ही जागा, हे स्थळ किती भयप्रद आहे. I wish you all a very blessed church anniversary. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God and the fellowship of the Holy Spirit rest and abide with all of us now and forevermore. Amen. God keep you and God be always with you. Amen.